सत श्री अकाल बच्चों। अज असी फिर एक बार जो है डाटा हैंडलिंग का ही चैप्टर लैके आए हैं। तो अज जो साडा टॉपिक होएगा अंकड़ियां दे प्रबंधन लई वो की होएगा कि अज असी एक होर तरह के ग्राफ जो है करने हैं, किहड़े छड़ ग्राफ। तो चलो अज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो साडा अज का टॉपिक है अंकड़ियां दे प्रबंधन दे विच जो मतलब असी डिस्कस करना है वो की है कि असी छड़ चित्र बारे जानकारी यानी कि जिन्हों आप छड़ ग्राफ भी कहते हैं, इंग्लिश दे विच आपां कहते हैं बार ग्राफ। तो असी एदा जो है टॉपिक करांगे। तो अगे जान तो पहला ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ मतलब ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੈ दोहराई करते हैं कि इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ क्या क्या कर चुके हैं, ਕਿਹੜੀਆਂ टर्म्स, क्योंकि इस ਜਿਹੜਾ चैप्टर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी जो है वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग ही जो है आप सानू क्वेश्चन जो है समझ आते हैं। ठीक है, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ दोहराई कर लेंगे हैं कि ਅਸੀਂ क्या क्या कर चुके हैं। तो सब तो पहला ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ अंकड़े, डाटा हैंडलिंग यानी कि अंकड़ियां का प्रबंधन। उदों ਉਹੀ जो टॉपिक है साडा की हुंदा है डाटा, अंकड़े। कोई भी असी किसी भी चीज़ बारे जिहड़ी जानकारी नंबरां दे विच या फिर संख्यावां दे रूप च जो भी कलैक्ट करते हैं उन्होंने कहते हैं असी डाटा। ठीक है, फिर उन्होंने असी रिकॉर्ड किया। ठीक है, जिवें हुण तुहाडे टीचर्स जो हैं तुहाडी रोज़ की अटेंडेंस लगाते हैं तो रिकॉर्ड हो गया डाटा, उसनूं ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज करन दे डिफरेंट वेज हुंदे हैं। ठीक है, उन्होंने विच फिर असी जो एक ऑर्गेनाइज करने का तरीका है सारणी बनाना यानी कि टेबल बनाना, तो वो असी यूज़ करते हैं टैलीमार्क्स या मिलान चिन्ह भी जो असी ग्रुपिंग कर लेंगे हैं जो साढ़े कोल डाटा है। उस तो बाद हैगा कि असी पिक्टोग्राफ बारे किया सीगा, उहदी इंट्रोडक्शन की सी, उन्होंने किवें आपां प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, यह असी कर चुके हैं पहले ही। तो ये असी सारे टॉपिक्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हुण जो अज का टॉपिक है वो तो उहदे लई असी चलो अगे वधदे हैं। हुण अंकड़ियां नूं दर्ज करन लई यानी कि अंकड़ियां नूं जे असी रिप्रजेंट करना है कि असी उन्हां नूं संगठित करना है, कुछ भी तुसीं कह सकते हो, इहदे लई सानूं जिहड़े हैं वेज क्या क्या तरीके हैं कि असी दो तरीकों नाल इन्हां नूं संगठित कर सकते हैं कि या तो चित्र राहीं या फिर छड़ा राहीं। ठीक है, ये असी टॉपिक कर चुके हैं किहड़ा चित्रग्राफ यानी कि पिक्टोग्राफ। ये असी पहला कर चुके हैं कि जे असी पिक्चर्स राहीं जो है डाटा नूं रिप्रजेंट करते हैं तो साडे कोल किहड़ा ग्राफ आंदा है, पिक्टोग्राफ। जे असी बार्स मतलब बार्स यूज़ करके कोई ग्राफ कोई भी डाटा जो है असी वो रिप्रजेंट करते हैं तो साडे कोल किहड़ा की ऑप्टेन हुंदा है, छड़ ग्राफ यानी कि बार ग्राफ। ठीक है, जो साडा जो टॉपिक है असी बार ग्राफ करांगे, बट असी फिर भी पिक्टोग्राफ दे नाल इसनूं कंपेयर भी करना है। तो असी देखना है कि एक बार रिवाइज कर लेंगे हैं कि पिक्टोग्राफ क्या हुंदा है या फिर बार ग्राफ क्या हुंदा है। सो असी पहला पिक्टोग्राफ दे बारे करते हैं। असी पहला भी दी डेफिनेशन कर चुके हैं, बट जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं आप रिवाइज कर लेंगे इस डेफिनेशन नूं कि एक चित्र आलेख अंकड़ियां नूं चित्रां वस्तुआं जां वस्तुआं दे भागां दे रूप विच दर्शाउंदा है। इसनूं देख के ही अंकड़ियां नाल संबंधित प्रश्नां दे उत्तर दिते जा सकदे हन। A pictograph represents data through pictures of objects. It helps answer the questions on the data at a glance. So this is our pictograph's definition. ਇਹ ਸਾਡੀ क्या है चित्र आलेख की परिभाषा है कि असी चित्रां मतलब उन्होंने वस्तुआं ਜਾਂ वस्तुआं ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ हैं। ठीक है, अंकड़ियां ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ हैं, पिक्चर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ऑब्जेक्ट्स ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਦੇ पिक्चर्स वगैरह ਅਸੀਂ यूज़ ਕਰਦੇ हैं। ਤੁਸੀਂ बहुत डिफरेंट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ देख चुके हो। तो ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ एग्जाम्पल ਲੈ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ गेम्स प्लेड ਦੀ मैं एक और एग्जाम्पल ਲੱਤੀ है पिक्टोग्राफ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्या है, ਹੁਣ गेम ਲਈ मैं की किया, मैं बॉल ही यूज़ कर ली, तुसी कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साडा जो है एक पिक्टोग्राफ नज़र आ रहा है जिथे 4 बच्चे ने, जॉन, सैम, मैरी और एलेक्स, तो असी उहदा पिक्टोग्राफ जो है बना लिया। और इत्थे असी एक स्केल देता, क्या स्केल दिता हैगा कि जो साडा एक बॉल है वो किन्नी गेम्स नूं रिप्रजेंट कर रही है कि किन्नियां गेम्स ने उन्हें प्ले कीतियां ने, 20 गेम्स। तो जो ये स्केल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर एक ग्राफ दे विच जो पैमाना है वो तुसी या ध्यान रखना कि की है। ठीक है, हुण एक इत्थे एवें ही एक होर पिक्टोग्राफ है जिते विच एक कार दी पिक्चर जो है 1000 कार्स नूं रिप्रजेंट कर रही है। ठीक है,
यानी कि जे हाफ ले लिया तो कितना हो जाएगा 500, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ 3 फुल कार्स हैं तो कितना हो जाएगा 3000 कार्स। इट डजंट मीन कि सिर्फ 3 ने, ਅਸੀਂ 3000 ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਅਲੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂ ਅ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚੜਾਈ ਦੇ ਲੇਟਵੇਂ ਜਾਂ ਖੜੇ ਦਾ ਛੜ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਚਾਹੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਲੇਟ ਚੌੜਾਈ ਜਾਂ ਲੇਟਵੇਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਛੜ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਛੜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਕਚਰਸ ਰਾਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੜ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨਿਰੂਪਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੜ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਸ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿਡਥ ਕੈਨ ਬੀ ਡਰਾਨ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ or vertically with equal spacing between them, and the length of each bar represents a given number. Such method of representing data is called a bar diagram or a bar graph. Either we say it a bar diagram or bar graph. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ spacing must be equal, and one more thing ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਕੇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਮਾਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਓਕੇ। ਬਿਕਾਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚਲੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਲਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਦੈਟ ਦ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਜ਼ ਸਕੇਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਨਾ ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਰ ਬਾਰਸ। ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿਸ ਸਪੇਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੇਸ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਬਾਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਛੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਪੇਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੇਅਰ ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਰਕਡ x ਐਂਡ y। ਇਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ x ਧੁਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ y ਧੁਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਧੁਰਾ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਧੁਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਮੈਜਨਰੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਹੈ ਧਰਤੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਉੱਥੇ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਐਕਸਿਸ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 2 ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ। ਖੜਵੇਂ ਔਰ ਲੇਟਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 2 ਲਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਧੁਰੇ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਲਬ ਸੋਲਡ, ਔਰ ਜੋ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਜ਼, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ।
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਬਲਬਸ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬਲਬਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਦਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਲਬ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ 5 ਬਲਬਸ ਜੋ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਾਲ ਯੂਨਿਟ। ਸਮਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਲਬਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਬਲਬਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਲਬਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਅਰਨਡ ਵਿਦ ਮੰਥ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਡਾਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ 0 ਤੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਜਾਂ ਅੰਕੜਾ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਚੋਜ਼ਨ ਅ ਸਕੇਲ, ਪੈਮਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਦਿਸ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1500 ਰੁਪੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ 1500 ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਇਜ਼ 3000, ਦੈਨ 45000, ਦੈਨ 6000। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ 15,000 ਦੇ ਬਲੌਕਸ ਜੋ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 9000। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ 9000, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, 1500, ਦੈਨ 3000, ਦੈਨ 4500 ਐਂਡ ਸੌਰੀ ਇਹ 15000 ਮੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4500। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4500 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਛੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਇਹ 10,500 ਤੇ 12,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਨਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੇ 6 ਔਰ 8 ਹੈ ਉਰੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਰੇ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੰਗ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਛੜ ਹੈ ਉਹ 6 ਔਰ 8 ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 6 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ 8 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਵਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੜ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਰਕ ਕਰੀਏ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਛੜ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਛੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਸ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਡਾਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਔਰ ਚਿੱਤਰ ਆਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਛੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਆਲੇਖ ਚਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਬਾਰਸ ਔਰ ਨੰਬਰਸ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਈਲ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਯੂਜ਼ ਪਿਕਚਰਸ ਟੂ ਸ਼ੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰਾਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਚਿੱਤਰਾਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਸ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਿਗਰਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਇਮੇਜਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਡਰਾਇੰਗ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੈਨ ਇਸ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਛੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰਸ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੱਤਰਾਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਚਿੱਤਰਾਲੇਖ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਕੜਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਗਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੇਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਟ ਚਿੱਤਰਾਲੇਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਕੇਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ 1 ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 50, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਸਕੇਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਾਟਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੈਨ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ, 8 ਤੋਂ 9, 9 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 11, 11 ਤੋਂ 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੇਟਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਖੜਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲੰਬਾਈ 10 ਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀ, ਕਿਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ। ਪਿਕਟੋਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇसी ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਆ ਐਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲੰਬਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨਸ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹॉरिजॉन्टली भी मैं एक जो है लाइन मार्क करती,
ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਧੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, x ਧੁਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, y ਧੁਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ y ਐਕਸਿਸ। ਤੇ ਇਸ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਾਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਬਾਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲੇਟਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਟੇ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਮਾਨਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ 100 ਵਾਹਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕਾਰਸ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ 100 ਤੇ ਨਾ ਹੀ 200 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ x ਐਕਸਿਸ ਔਰ y ਐਕਸਿਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ y ਐਕਸਿਸ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ 100 ਤੇ ਨਾ 200 ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲੰਬਾਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲੰਬਾਈ 100 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, 15। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ क्या है, ਇੱਥੇ ਤੱਕ 100 ਆ ਗਿਆ। ਨਾਓ these are 50 more, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 150। ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਸ ਗਈਆਂ ਉੱਥੋਂ, 150। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ 100 ਲੈਣਾ ਨਾ 200 ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗ੍ਰਾਫਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਲਾਈਨ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1200 ਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਸ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੀਆਂ, 1200 ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ 1000। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ 9 ਤੋਂ 10 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 900 ਕਾਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਕੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਨਸਰਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਕਲੀ ਲਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ x ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕ ਕਰੇ ਸਾਲ ਔਰ y ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕ ਕਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੈਮਾਨਾ ਸਕੇਲ ਕਿਆ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 30 ਉਰੇ ਤੱਕ 10 ਫਿਰ 20 ਤੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਕਰੋੜ, ਬਟ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ 35 ਕਰੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1971, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਜੋ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ 45 ਕਰੋੜਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ।
1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪਿਕਚਰਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਬਾਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਪੇਸਿੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਓ ਵਿਲ ਮੂਵ ਟੂ ਆਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ 40 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਤਾਂ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਖੋ 45। ਔਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 55। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆंसर ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ कि पैमाना क्या है, स्केल क्या है, दैट 1 यूनिट लेंथ, एक इकाई लंबाई कितनी है, बराबर 10 विद्यार्थी। फिर उसने पूछा कि हर साल कितने बच्चे जो हैं वो दाखिल होंगे हैं, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ हर साल ਦਾ ਜਿਵੇਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਓ ਆਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਲ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2002 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।